sœurs, 2, c'est ça? Oui. Très bien. Le cheikh demande le prénom de la sœur, ou des sœurs. Elina et Coralie. Elina et Coralie? Oui. Est-ce qu'elles ont des prénoms qu'elles veulent garder après leur reconversion ou pas? Ou elles veulent garder ces prénoms, ou elles veulent que le cheikh leur propose des prénoms? Elles gardent leur prénom. طبعا معانا اختنا الفاضله الاخت إلينا والاخت الثانيه الفاضله الاخت كورالي. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. طبعا لحظه دخول الاسلام لحظه جميله قوي في حياه الانسان. لحظه انسان بينتقل من حاجه لحاجه ثانيه خالص، من نار لجنه، من قسوه لرحمه. وزي ما قال ربيع بن عامر: لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. عايز أقول للأخت إلينا والأخت كورالي سعداء بكم جدا. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربنا يثبتكم ويشرح صدوركم ويجعلكم من أهل الجنة ويحشركم مع زوجات النبي أمهات المؤمنين في الجنة. آمين. وبقول لكل الحاضرين والحاضرات: لو حبينا نشوف واحدة معهاش ولا ذنب ولا سيئة، صفحة بيضاء، يبقى هم الأختين دولت اللي بيسلموا دلوقتي ما فيش عليهم ولا ذنب ولا سيئة، صفحة بيضاء بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لأختنا الفاضلة والأخت الثانية ربنا يحفظهم جميعا إن يعني يوم ميلادك هو النهارده، وبالتحديد في اللحظة اللي هتنطقي فيها الشهادتين. كنت ذكرت لإخواني أول امبارح هنا إن واحد عنده 80 سنة، هو كان مسلم بس كان على معصية. فلما حب يقول كلمة للمصلين بعد الصلاة فقال لهم: السلام عليكم، أنا أخوكم فلان الفلاني، أبلغ من العمر. هو كان عنده 80 سنة. قال لهم: أبلغ من العمر 8 سنوات. فقالوا له: كيف ذلك 8 سنوات ازاي؟ قالوا: لأني ما التزمت ولا عرفت طريق ربي إلا وأنا عندي 72 سنة، فده يوم ميلادي، فأنا بقول عمري الآن 8 سنوات. فعايز أقول للأخت إلينا الأخت كورالي إن عمركم من الآن لو في إيدك ورقة وقلم اكتبي اللحظة والثانية والدقيقة والساعة واليوم اللي أسلمت فيها، هو ده يوم ميلادك اللي أنت اتولدت فيه. عمرك بدأ من النهارده. سعداء بكم. أترجم أبو أنس ولا أنتوا شايفين؟ Donc mes sœurs, le cheikh dit que cet instant pour vous doit être un instant inoubliable. C'est un grand moment et il est heureux et il félicite mes sœurs Elina et Coralie. Il leur dit, plutôt il s'adresse aux sœurs qui sont présentes avec elle en leur disant: si vous voulez voir des personnes qui n'ont aucun péché sur leur compte, regardez ces deux sœurs. Car la reconversion à l'islam fait en sorte que les péchés sont échangés en bonne action. Donc, c'est une nouvelle naissance pour vous, mes sœurs. Et il a raconté l'histoire d'une personne qui avait 80 ans et qui a dit: j'ai 8 ans. Et ils lui ont demandé: mais comment se fait-il que tu dis que tu as 8 ans alors que tu es âgé? Il a dit: depuis 8 ans, j'ai connu Allah, c'est-à-dire à l'âge de 72 ans, et je considère donc que j'ai 8 ans. Et à partir du moment où vous êtes approché, vous êtes revenu vers Allah, c'est ce jour-là qui est votre nouvelle naissance, et c'est pour ça qu'il vous dit aujourd'hui c'est un jour historique. Marquez ce jour-là quelque part chez vous, l'heure, la date, la minute de votre reconversion, et sans plus tarder, il va vous faire prononcer l'attestation de foi. Vous allez répéter chacune derrière lui, chacune à son tour. نبدأ إن شاء الله بالأخت إلينا. Donc Elina d'abord, qu'elle prenne le micro. أنا كنت أتمنى أن أنا طبعا أختار لهم أسماء هم عايزين يحتفظوا بأسمائهم، وأنا كان عندي اسمين هيعجبهم قوي يعني. أنا عندي من ضمن بناتي عندي رودينا
وسارة، والاسمين جمال. ردينا على فكرة اسم مش أجنبي لحسن بعض الناس بيقولوا بقى الشيخ ردينا ده اسم الصحابية التي كانت تعد السيوف والرماح للصحابة، فلما كان اسمها مش معروف حبينا نعرفه للناس، فكان آخر بنت ليا ردينا، عندها سنة ونص. طبعا لو في عريس عايز تقدم لها ممكن يجيب لها طعمين بامبرز ونخلص الجواز. فنبدأ إن شاء الله بأختنا إلينا، إن شاء الله تنطق الشهادتين خلفي إن شاء الله. أختي إلينا قول لها تنطق الشهادتين خلفي. Vous répétez derrière le chef, ma sœur Alina. أشهد. ممكن ترفع صوتك؟ Vous pouvez lever la voix un petit peu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. محمدا رسول الله. ممكن ترفع صوتك؟ Vous pouvez lever un petit peu votre voix. وأن محمدا رسول الله. تكبير. الله أكبر. مبروك عليك يا أختي لينا، عمرك ابتدى الآن. Le chef vous félicite et vous dit que votre compteur est remis à zéro. نبدأ يعني مع الأخت كورالي. La sœur Coralie maintenant. ترفع صوتها برضه معلش. Et si vous pouvez lever un petit peu la voix. أخت كورالي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تكبير. ما شاء الله. عمرك أيضا ابتدأ من الآن وقت كورالي، مرحبا بك في الإسلام. ربنا يا رب يبارك فيك ويثبتك ويكرمك، وإن شاء الله تكوني في صحبة النبي وأزواجه في الجنة إن شاء الله. جزاكم الله خير. Donc on va passer maintenant à la traduction, on va faire très court car le chiffre est pressé. Le chiffre a mis en valeur le bon comportement qui permet d'appeler les gens à l'islam, car le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré la valeur du bon comportement. Et il nous a montré aussi qu'en appelant quelqu'un à l'islam, cela valait mieux que les chamelles rouges. Et dans une autre version, que ce bas monde est ce qu'il contient. Les gens, lorsqu'ils ont embrassé l'islam en masse en Asie, la principale cause de cela a été leur bon comportement. Et le rôle de chaque musulman est d'appeler à l'islam, d'être utile, d'appeler les gens à l'islam. Le prophète, dans plusieurs hadiths authentiques, il appelle les gens à appeler à la religion, à ordonner le convenable et interdire le blâmable. Rib'i ibn Amr, cet homme, parmi les compagnons, lorsqu'il a rencontré Rostom, il lui a dit: nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé afin de sortir les gens des ténèbres vers la lumière de l'islam. Et ça, c'est donc notre message. Notre message est d'appeler les gens à l'islam par le bon comportement. Et le bon comportement est celui que tu vas retrouver à travers les textes du Coran et de la Sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on a interrogé Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, sur le comportement de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, elle dit: le comportement du prophète alayhi salatu wassalam était celui du Coran. Ou si tu veux, le prophète alayhi salatu wassalam était un Coran vivant. Un Coran vivant. Et donc, il faut comprendre que sans le bon comportement, tu ne pourras pas appeler à l'islam. Tu vas même peut-être freiner des gens à connaître cette religion. Chacun d'entre nous dans son travail, ou bien dans son école, ou bien dans n'importe quel endroit, doit montrer l'image, la vraie image de l'islam. Hélas, il y en a certains qui montrent une mauvaise image. Hélas, il y en a certains qui montrent une mauvaise image de notre religion, et il faut qu'il y ait une différence entre nous et les non-musulmans dans notre comportement. Dans notre comportement, il faut qu'ils voient en nous l'honnêteté, la sincérité. Il faut qu'ils voient en nous qu'on vient à l'heure, qu'on respecte nos engagements. Il faut qu'ils voient en nous que nous sommes des personnes exemplaires dans toutes choses, afin qu'ils aiment l'islam, qu'ils s'intéressent à l'islam, et surtout, s'ils sont hostiles à l'islam comme moi, on puisse freiner cette chose. Il faut aussi que les non-musulmans nous voient unis, car lorsqu'ils nous voient désunis, ils ne comprennent rien, et surtout, ça les éloigne de notre religion. Il faut donc unir les rangs et chercher à ne pas les diviser. Dans plusieurs hadiths authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam montre l'importance de la fraternité. Plusieurs hadiths. D'ailleurs, on a aujourd'hui des gens, hélas, qui brisent les liens de fraternité avec leurs frères. Pourquoi? Pour de l'argent.
ou pour un intérêt mondain. Alors que le cheikh nous a rappelé qu'au niveau de la subsistance, tu n'as pas à t'en faire à partir du moment où tu crois en Allah tabaraka wa ta'ala, que tu obéis à Allah azza wa jalla et au son prophète alayhi salatu wa salam, et que tu fais les causes en plaçant ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit que si tu fuis ta subsistance, elle te rattrapera. Elle te rattrapera. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et c'est dans les cieux que je trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. Donc que chacun d'entre nous fasse de son mieux pour une réforme, pour revoir son comportement, pour donner envie aux gens de connaître l'islam, et que tu aimes pour Allah, et que tu détestes pour Allah, et que tu donnes pour Allah, et que tu pries pour Allah, que tu bases toute ta vie sur Allah tabaraka wa ta'ala, ses paroles et les paroles de son bien-aimé alayhi salatu wa salam. Et n'oubliez pas que pour cela il vous faut une bonne compagnie. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a expliqué que l'homme a la religion de son ami intime. Méfiez-vous, prenez garde à votre fréquentation. Ne fréquentez pas n'importe qui. Faites très attention. Et dans un autre hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne prends pour ami qu'un croyant et que ne mange ta nourriture qu'un vieux. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas interdit d'être bienfaisants envers les non-musulmans. Bien au contraire, ils ne nous combattent pas. Pourquoi être mauvais envers eux? Pourquoi montrer une mauvaise image? Pourquoi leur dire de mauvaises paroles? Pourquoi prendre leur argent, les léser? Pourquoi? À partir du moment où ces gens-là te respectent, à partir du moment où ces gens-là sont ignorants et ils ne connaissent pas l'islam, tu te dois de leur montrer qu'est-ce que l'islam à travers ton merveilleux comportement. Certains pensent qu'il faut montrer la dureté et la méchanceté envers les non-musulmans. N'oublie pas que le prophète alayhi salatu wa salam, il est parti voir un serviteur juif qui était malade. Et il est parti le voir, il lui a rendu visite alors qu'il était juif et il lui a fait prononcer l'attestation de foi, suite à quoi il mourut. Et en sortant, il a loué Allah en disant Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a permis de sauver une âme de l'enfer. Tel était le comportement de notre prophète alayhi salatu wa salam. Nombreux sont ceux qui sont à un cheveu d'embrasser l'islam, mais ils veulent juste un bon comportement. Ils veulent juste que quelqu'un leur montre l'image, la vraie image de l'islam qui, hélas, a été touchée par nombreux mauvais comportements de certains de nos frères et sœurs. Une belle parole, un sourire peuvent faire changer une personne. Pourquoi tout le temps on voit, hélas aujourd'hui, des gens qui ne sourient plus? Pourquoi? Avec les musulmans et les non-musulmans, ils rentrent à la mosquée, ils ne sourient plus. Et avec les non-musulmans, pareil. Alors que le sourire fait en sorte que la personne en face de toi, déjà, se sent en sécurité, sans que la personne devant elle ne lui veut pas de mal. Même si la personne n'est pas musulmane, souris-lui dans l'intention de la rapprocher de l'islam. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, lui, était un exemple dans quoi? Dans le comportement avec les gens. Il savait quand est-ce qu'il fallait placer telle parole et à quel moment. Et nous, on doit aussi avoir cet art, l'art du dialogue, l'art de la da'wah, de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois savoir quand est-ce que tu peux dire cette parole et quand est-ce que tu ne dois pas dire cette parole. Un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas en pleurant et il lui a dit, est-ce que le croyant, Allah peut-il lui pardonner le fait d'avoir tué un croyant? Il a dit, est-ce que si j'ai tué un croyant, Allah peut me pardonner? Il lui a dit oui. Un autre homme est venu le voir, il lui a dit, est-ce qu'après avoir tué un croyant, Allah peut me pardonner? Il lui a dit non. Et ils lui ont posé la question, il a dit le premier, je lui ai dit oui, car je l'ai vu venir en larmes. Il pleurait. Il était à la limite du désespoir. Et il lui a redonné espoir. Il lui a dit oui, Allah peut te pardonner. Le deuxième, il venait avec les yeux pleins de haine. Et il était prêt à tuer. Donc il lui a dit non, Allah ne te pardonnera pas afin de le freiner. Et ça, c'est cet art qui nous manque aujourd'hui. Savoir quand est-ce qu'il faut placer cette parole et quand est-ce qu'il ne faut pas la placer. Le cheikh dit qu'il est ravi de voir devant lui plusieurs personnes reconvertir l'islam. Il dit, prenez soin de votre religion. Et il dit aussi à nos frères qui sont musulmans de naissance, occupez-vous des reconvertis, rapprochez-vous d'eux, aimez-les, prenez-les dans vos bras, suivez-les, gardez un contact avec eux, ne les délaissez pas, car hélas, il arrive des fois qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et ne soyez pas durs envers les musulmans et les non-musulmans, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à la meilleure créature, le prophète alayhi salatu wa sallam, en lui disant, si tu étais rude au cœur dur, les gens s'enfuiraient de toi. Les gens s'enfuiraient de toi. Et aujourd'hui, si tu vois que les gens s'enfuient de toi, regarde un petit peu ton comportement, analyse un peu ta situation, peut-être que c'est toi le fautif dans l'histoire. Le prophète alayhi salatu wa sallam, même avec les ennemis, il a montré un bon comportement. Même avec les gens qui l'ont critiqué, qui l'ont dénigré, les histoires sont très nombreuses et je vais essayer de résumer pour faire court, Inch'Allah. Et
Une fois, un parmi les deux prédécesseurs, le chef raconte qu'un homme est venu le voir et lui a dit « Je te déteste ». Il a dit « Quant à moi, je t'aime ». De cette manière, il a pu gagner son cœur. L'imam Shafi'i, pareil, cet imam qui était pieux au point où l'imam Ahmad disait « Shafi'i pour la communauté comme le soleil pour la terre et la bonne santé pour le corps ». Imaginez-vous un peu l'éloge de l'imam Ahmad. L'imam Shafi'i, un homme, il est venu le voir et lui a dit « Tu es un pervers. Tu es un pervers ». Il dit ça à un homme qui est très pieux, pas seulement pieux. Et là, l'imam Shafi'i a dit « Si tu dis vrai, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne. Et si tu dis faux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. » Tu as vu comment ils prenaient les choses à la légère et comment ils essayaient d'attirer les cœurs. Et c'est de cette manière qu'ils ont pu rapprocher les gens. Un autre homme est venu voir Ibrahim ibn Adham qui était un tabi'i, un successeur. Et il lui a dit, regardez la moquerie. Il lui a dit, est-ce que ta barbe est meilleure que la queue de mon chien? Imaginez-vous un petit peu. Cet homme lui a dit, tout dépend. Si la queue de ton chien se trouve au paradis et que moi je me retrouve en enfer, la queue de ton chien est meilleure que ma barbe. Et si ma barbe se retrouve au paradis et la queue de ton chien en enfer, alors à ce moment-là, c'est ma barbe qui sera meilleure. Et de cette manière, bien sûr, ça impressionne. Une personne qui attaque, quand elle voit qu'on ne lui répond pas mal, et qu'on montre un bon comportement, ça touche. Ça touche. Suite à cela, il a embrassé l'islam. Il a embrassé l'islam, il a prononcé la shahada. Et le cheikh nous a dit aussi que vous qui vivez dans une terre de non-musulmans, vous ne connaissez pas la faveur et le cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, car vous pouvez appeler des non-musulmans à l'islam. Le cheikh dit, en ce qui le concerne, en Égypte, il appelle des musulmans à l'islam, qui sont déjà à la base musulmans. Certes, certains d'entre eux sont loin, mais il fait un effort, pas comme le nôtre. Il dit, vous les prenez de zéro et vous essayez de les faire évoluer. Il dit, votre récompense est énorme. Et il me l'a dit en tête à tête. Il m'a dit, Wallah, j'aurais aimé avoir la langue que tu as juste pour rester dans une terre de non-musulmans et appeler à l'islam. Vous imaginez un petit peu? Et donc on a un travail à faire, un travail en montrant le bon comportement. Il dit, vous avez une occasion en or, vous êtes des sauveurs. Pensez à ces non-musulmans qui ne connaissent pas l'islam. Et dites-vous, vous êtes l'équipe de secours. Si vous intervenez pas, qui le fera? Et il est possible que, sans embrasser l'islam, leur fin soit le feu. Et personne d'entre nous ne peut accepter cela. Donc un effort à faire dans le comportement, dans le fait d'appeler les gens à Allah, dans le fait de montrer la meilleure image, en utilisant tout le temps la douceur, car le prophète a dit, lorsque la douceur est placée dans une chose, lorsque la douceur est placée dans une chose, elle ne peut que l'embellir, et lorsqu'elle est enlevée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Tabarakallahu fikum, que chacun d'entre nous fasse un effort pour préserver ces bonnes actions et pour montrer une bonne image. Et il recommande aussi que chacun d'entre nous, surtout pour les jeunes, pense au mariage dans ce pays de tentation. Et il dit que ceux qui sont mariés, qu'ils préservent leur couple et qu'ils éloignent un maximum le divorce, et en cas de dispute, qu'ils fassent intervenir un cheikh ou une personne de confiance pour arbitrer entre eux. Et de même, il dit montrer la bonne image, la plus belle des images, et il recommande d'être bienfaisant surtout envers les reconvertis à l'islam, qui hélas, surtout parmi nos sœurs, après le mariage sont des fois lésés par certains de nos frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et je ne ferai pas plus long. Barakallahu fikum wa hada ma'alam wa Allah azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Le cheikh va terminer par une dua, Inch'Allah, et après cela, on le laisse immédiatement partir. Et j'ai quelques annonces très importantes à vous faire après son départ. Barakallahu fikum. الأول بس الأخ اللي كان توفي والده عايز نصلي عليه صلاة الغائب فين؟ مش ولا موجود؟ الأخ اللي كان ممكن يكون مش طيب خلاص. ندعو كده في دقيقة صلاة إن شاء الله. ونعم إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم وسع ارزاقنا يا رب العالمين. اللهم بارك في اولادنا وبناتنا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا
سببا في فتح قلوب الناس أجمعين إلى الإسلام. اللهم استخدمنا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اهد شباب المسلمين، اهد بنات المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، احفظ المسلمين في غربتهم، احفظ المسلمين في غربتهم، ألف بين قلوب المسلمين. احشرنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا.